Good morning, everyone. I am M. Murali Krishna, Department of Mechanical Engineering. It is my fourth lecture in automobile engineering subject. So the topic is types of automobile engines and engine construction. So we have different automobile engines. We have different automobile engines. So what are the different parts involved with the automobile engines and how it works and what is the construction of automobile engine? So today we are discuss. So first of all, what is an engine? What is mean by engine? An engine is a device which is used to convert chemical energy into mechanical energy or work engine. So that chemical energy is converted to mechanical energy. So the chemical energy, it means what type of fuel we are taking, or what type of gases we are taking. Suppose in petrol engines I am taking, what is the chemical is petrol. అలానే డీజిల్ ఇంజిన్ తీసుకుంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇన్ దట్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఈస్ డీజిల్. సో దట్ ఈస్ కెమికల్. సో దట్ కెమికల్ ఎనర్జీ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ by using one instrument in automobile vehicle. So that instrument is an engine. So that engine, what type of work it is doing is the chemical energy should be converted into mechanical energy. What type of chemical you are giving to that engine, petrol or diesel or gases, any type of chemical you are giving to that engine, it is converted into mechanical energy or work engine. So the chemical energy should be converted into mechanical energy of the automobile vehicle. So that is the purpose of engine. And next one, what are the types of engines? What are the types of automobile vehicle engines? So we have uh, two different types of mainly two different types of engines. In the basis of where combustion takes place, there are two types of engine. Combustion ఎక్కడైతే జరుగుతుందో దానిని బేస్ చేసుకొని టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజన్స్ ని కనుక్కున్నారు. సో it is external combustion engine, EC engines, and internal combustion engine, IC engines. External combustion engines and ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్. అంటే కంబషన్ అనేది పవర్ డెవలప్మెంట్ అనేది బయట జరిగితే దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ అంటారు. అంటే ఎక్స్టర్నల్గా పవర్ అనేది డెవలప్ అయితే దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ అంటారు. అలానే ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్, పవర్ అనేది ఇంటర్నల్గా డెవలప్ అయితే దానిని ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్ అని అంటారు. ఓకే. So what is meant by external combustion engines? So external combustion engine, the fuel is burned outside from the engine cylinder and the heat generated then transferred to the main working fluid to vaporizes it, and high pressure is generated which helps to move the piston. For example, steam engine. So external combustion engine ki what is the main example is స్టీమ్ ఇంజన్. స్టీమ్ ఇంజన్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తున్నాడు. ఆ ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ద ఫ్యూయల్ ఈజ్ బర్న్ అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ ది ఇంజన్. ఫ్యూయల్ అనేది అవుట్ సైడ్లో బర్న్ అవుతుంది ఇంజన్కి, అంటే బయట వైపున ఇంజన్కి బర్న్ అవుతుంది. సో ద సిలిండర్ అండ్ ద హీట్ జనరేటెడ్ అండ్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ది మెయిన్ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఆఫ్ వేపరైజెస్ ఇట్. సో స్టీమ్ అనేది మనకి బయట జనరేట్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఏదైతే వాటర్ ఏదైతే తీసుకుంటామో అక్కడ నుంచి ఒక స్టీమ్ అనేది జనరేట్ చేసి ఆ స్టీమ్ ద్వారా హై ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఆ క్రియేట్ అయిన హై ప్రెషర్ అనేది పిస్టన్ని మూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందని చెప్తుంది. ఎప్పుడైతే పిస్టన్ అనేది మూవ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా పవర్ సప్లై అనేది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. వెహికల్ అనేది మనకి మూవ్ అవడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ది ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్. అండ్ what is internal combustion engines and what are its types and where it is used? So internal combustion engine working fluid burns inside the cylinder and the heat generated due to burning is then help to move the piston. So internal combustion engine working fluid burns in the outside of the cylinder. So the engine cylinders are takes place in that engine. So engine cylinder లో మనకి ఇన్సైడ్ లో పవర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది, ఫ్లూయిడ్ అనేది బర్న్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. సో ఆ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏందయ్యా అంటే పెట్రోల్ ఇంజన్ అండ్ డీజిల్ ఇంజన్స్. సో దోస్ ఆర్ ది టూ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్. వన్ ఈస్ పెట్రోల్ ఇంజన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్
diesel engines. So these petrol and diesel engines are both internal combustion engines. Why? Because the power should be developed on this engine is internally. Okay. And next one, what are the differences between external combustion engines and internal combustion engines? What is the main differences between internal and external combustion engines? So first of all, external combustion engines, it is two working fluid in this type of engine. So two types of working fluids in this engine. And in internal combustion engine, one working fluid in this type of engine, only one working fluid should be operated to develop the power in internal combustion engines. Compared to external combustion engines, in external combustion engines it has two working fluids. One is what type of fluid you are taking, suppose water or oil, any type of fluid you are taking, that is one type of fluid. And another one is it should be developed into the steam. So the steam is created with a high pressure, and that pressure created on the external combustion cylinder, it is what is the purpose of high pressure creating? It is to move the piston in that cylinder. Piston ని మూవ్ చేయడానికి ఆ హై ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాము. దానివల్ల పిస్టన్ అనేది మనకి ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్లో మూవ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. అలానే కంబషన్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్. ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్లో కంబషన్ అనేది మనకి ఇంజన్ బయట జరుగుతుంది, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్, సిలిండర్కి బయట జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. కంబషన్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ ది సిలిండర్. సో ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్లో కంబషన్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ టేక్స్ ప్లేస్ సిలిండర్ లోపల జరుగుతుంది అనమాట. సో ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్ అంటే పవర్ అనేది బయట జరుగుతుంది. కంబషన్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్లో కంబషన్ అనేది ఇంటర్నల్గా జరుగుతుంది. అలానే లార్జ్ ఇన్ సైజ్ డ్యూ టు మెనీ యాక్సెసరీస్. ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్ అనేవి చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ ద సైజ్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్, and the internal combustion engines has small and simple in size as compared to the external combustion engines. ఇంటర్నల్ కంబషన్స్ ఇంజిన్స్ అనేవి, ఐసీ ఇంజిన్స్ అనేవి తక్కువ సైజు అలానే సింపుల్గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. వెన్ కంపేర్ టు ది ఈసీ ఇంజిన్స్, అంటే ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్స్ కంటే తక్కువ సైజు అలానే సింపుల్గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. యాజ్ వీ నో that heat transfer takes place from one fluid to the another, so heat losses in this type of engine is more. ఒక ఫ్లూయిడ్ నుంచి ఇంకొక ఫ్లూయిడ్కి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఫ్లూయిడ్ లాసెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్లో అని చెప్తున్నాడు. అలానే ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇంజన్ నో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అక్కర్స్, సో ద హీట్ లాసెస్ ఆర్ లెస్. ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్లో మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఏం లేదు. అంటే ఒక ఫ్లూయిడ్ నుంచి ఇంకొక ఫ్లూయిడ్కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఏం జరగట్లేదు. డైరెక్ట్గా మనం తీసుకుంటుంది ఒక ఫ్లూయిడే. ఆ ఫ్లూయిడ్ని బంద్ చేసి డైరెక్ట్గా పవర్ అనేది డెవలప్ చేసి దాన్ని పవర్ని ట్రాన్స్మిషన్ అనేది చేస్తున్నాం. సో అక్కడ హీట్ లాసెస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్స్? ఇట్ ఈస్ సచ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజన్స్ ఆర్ స్టీమ్ ఇంజన్స్ అండ్ స్టీమ్ టర్బైన్స్. సో ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే అంటే స్టీమ్ ఇంజన్ అండ్ స్టీమ్ టర్బైన్స్. అలానే ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే స్పార్క్ ఇగ్నిషన్ ఇంజన్స్ అండ్ కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ ఇంజన్స్, ఎస్ఐ ఇంజన్స్ అండ్ సిఐ ఇంజన్స్. సో దోస్ ఆర్ ది టూ డిఫరెంట్ examples of the IC engines. Okay, so these are the differences between external combustion engines and internal combustion engines, and also what are the different types of engines it is, external combustion and internal combustion engines. So in these internal combustion engines there are two main types. It is spark ignition engine and compression ignition engine. Okay, so what are the main parts in engine? If we take any type of engine, it is internal combustion engine or in this internal combustion engines it is diesel engine or petrol engine, what are the main parts involved in that engine? You can see cylinder block, cylinder, piston, combustion chamber, inlet manifold, exhaust manifold, inlet valve, exhaust valve, spark plug, connecting rod, crankshaft, camshaft, piston rings, gudgeon pins, flywheel. So these are all different main parts in the engine. Okay, so ఈ పార్ట్స్ అన్నీ మనకి ఇంజన్లో ఉన్న మెయిన్ పార్ట్స్ అనమాట. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఉంది, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఉంది, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వర్కింగ్ పర్పస్ అనేది ఉందన్నమాట. సిలిండర్ బ్లాక్, ఏదైతే సిలిండర్ బ్లాక్ ఉందో ఇక్కడ చూడండి, సిలిండర్ బ్లాక్, ఇది సిలిండర్ బ్లాక్ అనమాట.
ఓకేనా. ఇది సిలిండర్ బ్లాక్. ఈ సిలిండర్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో యూ కెన్ సీ ది డయాగ్రామ్. వాట్ ఈస్ ద సిలిండర్ బ్లాక్? దిస్ ఈస్ ద, యూ కెన్ సీ ద బ్లాక్. సో ఇట్ ఈస్ ది బ్లాక్, ఇట్ ఈస్ ది బ్లాక్, దిస్ సిలిండర్ బ్లాక్. సో ఈ సిలిండర్ బ్లాక్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందా అంటే ఆ పిస్టన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పిస్టన్ని హోల్డ్ చేయడానికి, అంటే గ్యాప్ అనేది ఏం లేకుండా పవర్ సప్లై అనేది జరగటానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ సిలిండర్ బ్లాక్ లోపల పిస్టన్ అనేది ఉంటుంది మనకి. పిస్టన్ అండ్ కనెక్టింగ్ రాడ్ అనేది మనకి ఈ సిలిండర్ లోపల ఉంటుంది. అలానే సిలిండర్, ఈ లోపల ఉన్నదాన్ని సిలిండర్ అనమాట. సిలిండర్ బ్లాక్ అంటే అది మొత్తం అవుట్ సైడ్ నుంచి ఇన్సైడ్ వరకు ఉన్నది మొత్తం సిలిండర్ బ్లాక్, లోపల ఉన్నది మాత్రం సిలిండర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అలానే పిస్టన్, ఈ సిలిండర్ లోపల ఏముంటుందా అంటే పిస్టన్ అనేది ఉంటుంది, పిస్టన్. ఓకేనా. సో ఈ పిస్టన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందా అంటే ఏదైతే ఫ్యూయల్, ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అనేది మనకి స్పార్క్ ప్లగ్ ద్వారా డెవలప్ అవుతుందో, ఆ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ అనేది జరుగుతుందో, బై యూజింగ్ దిస్ పిస్టన్ యూజ్ చేసి ఆ పవర్ని, ఫ్యూయల్ని మనం కంప్రెషన్ అనేది జరుపుతున్నాము. అలా కంప్రెషన్ అనేది జరగటం వల్ల స్పార్క్ అనేది డెవలప్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా పవర్ సప్లై అనేది మనకి వస్తుందని చెప్తున్నాడు. ఓకే. నెక్స్ట్ అలానే ఇన్లెట్ మ్యానిఫోల్డ్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ మ్యానిఫోల్డ్. ఇన్లెట్ మ్యానిఫోల్డ్, పెట్రోల్ అనేది ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఇన్లెట్ పోర్ట్ ద్వారా వస్తుంది. అలానే ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్, వచ్చిన పవర్ అనేది ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ద్వారా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరగాలి. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాస్ట్ మ్యానిఫోల్డ్. అలానే ఇన్లెట్ వాల్వ్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ అండ్ స్పార్క్ ప్లగ్ అండ్ కనెక్టింగ్ రాడ్. స్పార్క్ ప్లగ్, సో టు డెవలప్ బై యూజింగ్ స్పార్క్ ప్లగ్ టు డెవలప్ ది స్పార్క్ ఇన్ ది సిలిండర్. ఓకే. నెక్స్ట్ అలానే కనెక్టింగ్ రాడ్, ఈ పిస్టన్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉన్నది కనెక్టింగ్ రాడ్ అనమాట. అలానే క్రాంక్ షాఫ్ట్, ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉండేదే క్రాంక్ షాఫ్ట్. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, క్రాంక్ షాఫ్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ క్రాంక్ షాఫ్ట్. ఇది కనెక్టింగ్ రాడ్. ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్కి మనం క్యామ్ షాఫ్ట్ని, క్రాంక్ షాఫ్ట్ని కనెక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. అలానే క్యామ్ షాఫ్ట్, పిస్టన్ని suppose I am taking 4-stroke engines. In that engines there is 2 different pistons or 4 different pistons. పిస్టన్ని మూవ్ చేయడానికి డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో, డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్స్, డిఫరెంట్ స్ట్రోక్స్లో మూవ్ చేయడానికి క్యామ్ షాఫ్ట్ని యూజ్ చేస్తారు. అలానే పిస్టన్ రింగ్స్, ఈ పిస్టన్కి ఎయిర్ గ్యాప్స్ కానీ లేదంటే ఫ్యూయల్ లాస్ అవ్వకుండా సిలిండర్ లోపల పిస్టన్కి రింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ పిస్టన్ రింగ్స్. అండ్ గడ్జియాన్ పిన్ అండ్ ఫ్లైవీల్. గడ్జియాన్ పిన్, దట్ పిన్ మీన్స్ పిస్టన్కి కనెక్టింగ్ రాడ్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక పిన్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గడ్జియాన్ పిన్ అండ్ flywheel. Okay, so these are the main parts in the engine. So what are the classifications of heat engine? సో నువ్వు ఒక ఇంజిన్ అనేది తీసుకుంటే అసలు ఆ ఇంజిన్ని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తావు అంటే ఆ ఇంజిన్ పర్పస్ ఏంటి, దాంట్లో ఏముంటాయి, అసలు దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, దాని కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఎలా చేయాలి అనేది క్లాసిఫికేషన్స్లో చూపిస్తున్నాను. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంజిన్ ఈజ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. సో ఒక ఇంజిన్ అనేది మనం కనుక్కుంటున్నప్పుడు, ఒక ఇంజిన్ అనేది మనం డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు, తయారు చేస్తున్నప్పుడు, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ ఇంజిన్. సో ఆ ఇంజిన్ అనేది అసలు ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ అలానే అది దేని ద్వారా రన్ అవుతుంది, వాట్ టైప్ ఆఫ్ సైకిల్ it is taking on that engine. So on the basis of operating cycle, SI engine and CI engine. SI engine is also called Otto cycle engine and CI engine is also called diesel cycle engine. SI engine means spark ignition engines, so that is petrol engines are also called Otto cycle engine. And compression engine, compression ignition engines, that is diesel engines. Okay, so these are the 2 different operating cycles in the engine. And next classification on the basis of ignition method, what type of ignition um, is involved in that type of engines. So one is spark ignition engine and compression ignition engine. Spark ignition and compression ignition, these are the 2 ignition methods in the engine. And next one, on the basis of working strokes. So working strokes means how much the power should be developed in how much strokes, and how many strokes the power should be developed in different engines. So some engines the 4 strokes
the power should be developed in 4 strokes and the power should be developed in 2 strokes. That is called the working strokes. It means it is 4-stroke engine and 2-stroke engine. పవర్ అనేది ఎన్ని స్ట్రోక్స్లో డెవలప్ అవుతుందో దానిని బేస్ చేసుకొని 4-stroke ఇంజన్ 2-stroke ఇంజన్స్ అని కనుక్కున్నారనమాట. సో 4-stroke ఇంజన్ అంటే 4 స్ట్రోక్స్లో మనకి పవర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. 2-stroke ఇంజన్స్ అంటే 2 స్ట్రోక్స్లో ఓన్లీ 2 స్ట్రోక్స్లో మనకి పవర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ యూజ్డ్. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము? పెట్రోల్ ఆర్ గ్యాస్లీన్ ఇంజన్. పెట్రోల్ ఆర్ గ్యాస్లీన్ ఇంజన్. పెట్రోల్ ఇంజన్స్లో అయితే పెట్రోల్ అనేది యూజ్ చేస్తాము, గ్యాస్ ఇంజన్స్లో అయితే గ్యాస్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అలానే డీజిల్ ఇంజన్. డీజిల్ ఇంజన్లో డీజిల్ అనే ఫ్యూయల్ని యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వన్, ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ కూలింగ్ సిస్టమ్. What type of cooling system we are arranging on that engine? So why? Because the cooling system should be arranged on the automobile vehicles. Very high amount of power should be developed and the engine should be very heated. సో ఎక్కువ పవర్ అనేది మనకి ఇంజన్లో డెవలప్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు సో ఆ పవర్కి ఇంజన్ ఏమవుతుందంటే బాగా హీట్ అనేది జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంత హీట్ అనేది జనరేట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇంజన్ లైఫ్ అనేది తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో అలా ఆ లైఫ్ని ఇంకా ఎక్కువ చేయటానికి, సో ఆ హీట్ని తగ్గించడానికి మనం ఏమి అరేంజ్ చేస్తున్నాం అంటే కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది అరేంజ్ చేస్తున్నాం. సో వీ కెన్ అరేంజ్ ది కూలింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఆటోమొబైల్ వెహికల్ ఇంజన్స్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ వీఆర్ used in that automobile vehicles? One is air cooled engines and water cooled engines. So automatic ga separate సరౌండింగ్స్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎయిర్ అనేది మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎయిర్ ఫిన్స్ అనే అరేంజ్ చేయడం వల్ల ఓన్లీ ఎయిర్ ద్వారానే ఇంజన్ అనేది కూల్ అయ్యే విధంగా ఎయిర్ కూల్డ్ ఇంజన్స్ అనేవి కనుక్కున్నారు. నెక్స్ట్ అలానే వాటర్ కూల్డ్ ఇంజన్. వాటర్తో కూల్ చేసే ఇంజన్, సపోజ్ కార్స్ కానీ లేదంటే బస్సెస్ కానీ లారీస్ కానీ. సో అంటే ఇంటర్నల్ ఇంజన్స్. ఈ ఇంజన్స్ అనేవి మనకి లోపల అరేంజ్ చేసి ఉంటాయి అనమాట, బయటికి ఇంజిన్ అనేది కనపడదు. సో దానికి వాటర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది అరేంజ్ చేస్తారు. సో దానివల్ల ఇంజన్ హీట్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో దోస్ ఆర్ ది 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కూలింగ్ సిస్టమ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్స్. సో in engines, different types of cylinders are placed in that engines. Different cylinder arrangements are also involved in that engine. So cylinder arrangement అనేది మనకి డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో ఇస్తారనమాట. అవి ఏ పొజిషన్స్ అనేవి ఒకసారి చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ లైన్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ వి ఇంజన్, రేడియల్ ఇంజన్, అపోజ్డ్ సిలిండర్ ఇంజన్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇన్ ది ఆటోమొబైల్ ఇంజన్. And on the basis of ignition system, so what type of ignition system we are using in the automobile vehicle engines? Magneto ignition system engines and battery ignition engine systems. Magneto ignition system, మ్యాగ్నెట్స్ ద్వారా పవర్ అనేది డెవలప్ చేసే విధంగా, లేదంటే బ్యాటరీ ద్వారా ఇగ్నిషన్ సిస్టమ్ అంటే బ్యాటరీస్ యూస్ చేసి సెల్ఫ్ యూస్ చేసి పవర్ అనేది డెవలప్ చేసి ఇంజన్ అనేది రన్ చేస్తాం అనమాట. సో అలా మ్యాగ్నెటో కానీ బ్యాటరీస్ కానీ యూస్ చేసి పవర్ అనేది ఇంజన్లో డెవలప్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది ఇంజన్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇంజన్? అసలు ఆ ఇంజన్లో ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఏముంటాయి, ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏముంటాయి ఒకసారి చూద్దాం. సిలిండర్, వాట్ ఆర్ ది స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ దట్ ఇంజన్? ఇట్ మీన్స్ సిలిండర్ బోర్. సిలిండర్ బోర్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ది నామినల్ ఇన్నర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ సిలిండర్. సో ఆ సిలిండర్ను బేస్ చేసుకొని మనం పిస్టన్ అరేంజ్మెంట్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాము. సో దాన్ని బేస్ చేసుకునే పవర్ డెవలప్ అనేది మనకి ఇంజన్ లోపల జరుగుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ సిలిండర్ బోర్. అండ్ పిస్టన్ ఏరియా, సో ఇట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఈక్వల్ టు సిలిండర్ బోర్. సో సిలిండర్ బోర్ లోపల సిలిండర్ బోర్ ఎంత అయితే ఉంటుందో సేమ్ యాజ్ ద పిస్టన్ ఏరియా కూడా అంతే ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే స్ట్రోక్ లెంత్, ద నామినల్ డిస్టెన్స్ టు విచ్ ఏ వర్కింగ్ పిస్టన్ మూవ్స్ బిట్వీన్ 2 సక్సెసివ్ రివర్సర్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. స్ట్రోక్ లెంత్ అనేది అంటే ఇంజన్ అనేది ఒకసారి పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకు వచ్చి పైకి వెళ్ళటాన్ని
అంటే ఒక టూ స్ట్రోక్స్లో పవర్ అనేది డెవలప్ చేస్తుంది. ఆ స్ట్రోక్ లెంత్ అనేది ఎంత తీసుకుంటుంది, ఆ స్ట్రోక్ లెంత్ అనేది మనం ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి ఇంజన్లో, ఆ ఇంజన్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతుంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతుంది. సో ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది piston in that engine, it is stroke length of the engine. Next అలానే డెడ్ సెంటర్, అలానే టాప్ డెడ్ సెంటర్ అండ్ బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ అని ఉంటాయి. డెడ్ సెంటర్ ఇట్ మీన్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ పిస్టన్ అండ్ ద మూవింగ్ పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ మెకానికల్లీ కనెక్టెడ్ టు ఇట్ ద moment when the direction of the piston motion is reversed. And the top dead center it is when the piston help at its top position in the cylinder, then this top position is called top dead center. Piston ki సిలిండర్ టాప్లో ఏదైతే ఉంటుందో, టాప్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ ఇన్ ది సిలిండర్, టాప్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ ఇన్ ది సిలిండర్. సో పిస్టన్ పైన అంటే టాప్లో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని టాప్ డెడ్ సెంటర్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ అలానే బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ అంటే వెన్ ద పిస్టన్ అక్కర్స్ ఎట్ ది లోయెస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది మోషన్, దిస్ లోయెస్ట్ పొజిషన్ ఈస్ కాల్డ్ బాటమ్ డెడ్ సెంటర్. బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ పిస్టన్కి బాటంలో ఏదైతే సెంటర్ ఉంటుందో దాన్ని బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ అని అంటారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అలానే వాట్ ఈస్ స్వెప్ట్ వాల్యూమ్ అండ్ క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ అండ్ కంప్రెషన్ రేషియో. స్వెప్ట్ వాల్యూమ్ని కంపల్సరీగా మెయింటైన్ చేయాలి, అలానే క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ని మెయింటైన్ చేయాలి, కంప్రెషన్ రేషియోని మెయింటైన్ చేయాలి. ద వాల్యూమ్ of the cylinder from its topmost surface to the dead center TDC is called clearance volume. అలానే the volume swept by position piston while moving from top dead center to bottom dead center is called swept volume. Top dead center నుంచి bottom dead center కి ఆ పిస్టన్ అనేది మూమెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, దాన్ని స్వెప్ట్ వాల్యూమ్ అంటారు. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ టాప్ మోస్ట్ సర్ఫేస్ టు టాప్ డెడ్ సెంటర్ ఈజ్ కాల్డ్. టాప్ మోస్ట్ సెంటర్ అంటే టాప్ డెడ్ సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఉన్న వాల్యూమ్ని క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ అంటారు. అలానే కంప్రెషన్ రేషియో ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ టు ది క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్. టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ అంటే సిలిండర్ యొక్క టోటల్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది, క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది అంటే మనకి లోపల వచ్చేసి పవర్ అనేది ఎంత వాల్యూమ్లో జనరేట్ అవుతుంది, అది బై అదేస్తే మనకు వచ్చేదే compression ratio. So what is the compression ratio? It means the ratio of the total volume to the cylinder and to the clearance volume. So these are the important terms used in the engine. And next one, four stroke spark ignition system. So మనకి ఫోర్ స్ట్రోక్ పవర్ అనేది ఫోర్ స్ట్రోక్స్లో డెవలప్ అవుతుంది, అలానే టూ స్ట్రోక్స్లో డెవలప్ అవుతుందని విన్నాము. సో వాట్ ఈస్ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇగ్నిషన్ ఇంజన్, అసలు ఫోర్ స్ట్రోక్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇన్ ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ ఇంజన్ రివల్యూషన్స్ టు ది క్రాంక్ రొటేషన్స్. క్రాంక్ రొటేషన్ అనేది 2 సార్లు జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. అలా క్రాంక్ రొటేషన్ 2 సార్లు జరిగినప్పుడు మనకి 4 స్ట్రోక్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. వన్ ఈజ్ సక్షన్ స్ట్రోక్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సక్షన్ స్ట్రోక్. ఇన్ దిస్ సక్షన్ స్ట్రోక్ ద ఫ్రెష్ చేంజ్ కమ్ ఇన్ ది సిలిండర్ అండ్ ద పిస్టన్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ డెడ్ సెంటర్. పిస్టన్ అనేది ఫస్ట్ సక్షన్ స్ట్రోక్ అనమాట. సో ఆ సక్షన్ స్ట్రోక్లో ఏమవుతుందా అంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఆ ఫ్యూయల్ అనేది ఇన్లెట్ వాల్వ్ ద్వారా ఇన్లెట్ అవుతుందో, ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అనేది ఇన్లెట్ ద్వారా మనకి సిలిండర్ లోపలికి వస్తుందన్నమాట. అలా వచ్చి ఏదైతే ఫ్యూయల్ అనేది ఉందో అది ఇంజెక్ట్ అయినప్పుడు మనకి పిస్టన్ అనేది ఫస్ట్ స్ట్రోక్కి గురవుతుంది, దట్ ఈస్ సక్షన్ స్ట్రోక్. ఈ సక్షన్ స్ట్రోక్లో పిస్టన్ అనేది టాప్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి బాటమ్ డెడ్ సెంటర్కి మూవ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే కంప్రెషన్ స్ట్రోక్. In this stroke, the movement of the piston from the bottom dead center to the top dead center and the fresh change get compressed. Both values remain close during the stroke. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ కంప్రెషన్ స్ట్రోక్లో అంటే క్రాంక్ అనేది సపోజ్ ఒక క్రాంక్ అనేది 360 డిగ్రీస్ చేస్తుంది. ఆ 360 డిగ్రీస్లో 180 డిగ్రీస్ చేసినప్పుడు అంటే 180 డిగ్రీస్ చేసినప్పుడు పిస్టన్ అనేది టాప్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి బాటమ్ డెడ్ సెంటర్కి మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక 180 డిగ్రీస్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు అంటే పిస్టన్ అనేది ఒక కంప్లీట్ రివల్యూషన్ చేసినప్పుడు పిస్టన్ అనేది పైనుంచి కిందకు వచ్చి కింద నుంచి మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ సక్షన్ స్ట్రోక్ అండ్ కంప్రెషన్ స్ట్రోక్. ఈ కంప్రెషన్ స్ట్రోక్లో ఏమవుతుందంటే ఏదైతే మనకి ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అనేది ఆ సిలిండర్ లోపల డెవలప్ అయిందో దానిని కంప్రెస్ అనేది చేస్తుంది, ఆ ఫ్యూయల్ని కంప్రెషన్ అనేది జరుపుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ పవర్ స్ట్రోక్.
మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే పిస్టన్ అనేది టాప్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి బాటమ్ డెడ్ సెంటర్కి మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఇన్ ది స్ట్రోక్ బోత్ వాల్యూస్ రిమైన్స్ క్లోజ్డ్ అండ్ ignition compression change takes place. The power of for wheels and the completion of rest of 3 strokes takes place. Piston moves from bottom to top dead center. సో బోటమ్ నుంచి టాప్ డెడ్ సెంటర్కి ఎక్స్పాన్షన్ దగ్గర మూవ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరుగుతుంది, అంటే పవర్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. అంటే బోటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి టాప్ డెడ్ సెంటర్కి మూవ్ అయినప్పుడు కంప్రెషన్ అనేది జరిగినప్పుడు ఆ కంప్రెషన్ ఆ ప్రెషర్కి ఏమవుతుందంటే ఆ ఫ్యూయల్ అనేది బర్న్ అవుతుంది అనమాట. సో అలా బర్న్ అయినప్పుడు పవర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఆ పవర్ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్పాన్షన్ అనేది అవుతుంది, అంటే ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ ద్వారా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది, సిలిండర్స్ నుంచి ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది, పవర్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ఎక్స్పాన్షన్. నెక్స్ట్ అలానే ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్. ఇన్ దిస్ స్ట్రోక్ ద పిస్టన్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ టు టాప్ డెడ్ సెంటర్, thus the burn changes sweep out from the cylinder to atmosphere. సో ఇన్ దిస్ స్ట్రోక్ ద బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ టు టాప్ డెడ్ సెంటర్, బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి టాప్ డెడ్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఎగ్జాస్ట్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అలా వెళ్ళినప్పుడు బర్న్ చేంజెస్ ఇట్ స్వీప్స్ ఫ్రమ్ ది సిలిండర్ టు అట్మాస్ఫియర్లోకి ఆ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ అనేవి మనం రిలీజ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. సో ఫస్ట్ 2 స్ట్రోక్స్ వచ్చేసరికి 1 కంప్లీట్ 360 డిగ్రీస్ రివల్యూషన్ వరకు జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 2 స్ట్రోక్స్ అనేవి నెక్స్ట్ 360 డిగ్రీస్ రివల్యూషన్. ఎప్పుడైతే క్రాంక్ షాఫ్ట్ 2 కంప్లీట్ రివల్యూషన్స్ చేస్తుందో అప్పుడు 4 స్ట్రోక్స్ అనేవి కంప్లీట్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు మనకి ఇంజన్లో. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ 4 స్ట్రోక్ స్పార్క్ ఇగ్నిషన్ ఇంజన్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ అలానే 4 స్ట్రోక్ కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ సిస్టమ్. సో దీంట్లో అయినా అంతే, కాకపోతే ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ అనేది ఉంటుంది. సక్షన్, కంప్రెషన్, ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్సే ఉంటాయి. కాకపోతే ఈ కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ సిస్టంలో మనకి కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అంటే డైరెక్ట్గా ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అనేది కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ ఇంజిన్ సిస్టమ్ ద్వారానే జరుగుతుంది. మనకి స్పార్క్ ఇగ్నిషన్లో అయితే ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అనేది సపరేట్గా జరుగుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది 4 స్ట్రోక్ స్పార్క్ ఇగ్నిషన్ అండ్ కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ సిస్టమ్ ఇంజన్స్. నెక్స్ట్ వన్ 2 స్ట్రోక్ ఇంజన్స్. పవర్ అనేది 2 స్ట్రోక్స్లో ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అంటే కంప్లీట్ క్రాంక్ షాఫ్ట్ అనేది కంప్లీట్ 1 రివల్యూషన్ చేసినప్పుడు పవర్ అనేది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది. In 2 stroke engines, suction and compression stroke occurs together and expansion and exhaust strokes occur together. When the piston is at its bottom dead center to the fuel comes in the cylinder through the part. When the piston moves upward of the fuel get compressed and thus we obtain the piston head and piston moves downward. Then this stroke is known as power stroke. With this stroke the exhaust stroke also occurs. సో ఎప్పుడైతే మనకి పిస్టన్ అనేది టాప్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి బాటమ్ డెడ్ సెంటర్కి మూవ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ అనేది మనకు జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. ఇలా జరిగినప్పుడు నెక్స్ట్ స్ట్రోక్లో ఏమవుతుందంటే దాన్ని కంప్రెస్ చేసి ఒకేసారి పవర్ అనేది డెవలప్ చేస్తుంది. అలా పవర్ అనేది డెవలప్ అవడం 2 స్ట్రోక్స్లో డెవలప్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ 2 స్ట్రోక్ ఇంజన్. నెక్స్ట్ ఇంజన్ కన్స్ట్రక్షన్. అసలు ఒక ఇంజన్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు, వాట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇంజన్. సో ఇంజన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే మనం వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ టు బి టేకింగ్. ఇట్ ఈస్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ సిలిండర్ని మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సిలిండర్ని ప్లేస్ చేయాలి, అలానే కూలింగ్ సిస్టమ్ని ఏది అప్లై చేయాలి, అలానే వాల్వ్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి, క్యామ్ షాఫ్ట్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి, కంబషన్ ఛాంబర్ డిజైన్ ఏమిటి, నెక్స్ట్ అలానే టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ బర్న్, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఇంజన్ని మనం తయారు చేస్తున్నాము, టైప్ ఆఫ్ ఇగ్నిషన్, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇగ్నిషన్ వాడుతున్నాము, స్పార్క్ ఇగ్నిషన్ వాడుతున్నామా, కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ వాడుతున్నామా, అలానే ఎన్ని స్ట్రోక్స్లో పవర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ పర్ సైకిల్, ఒక సైకిల్కి ఎన్ని స్ట్రోక్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అంటే ఎన్ని స్ట్రోక్స్కి పవర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అలానే నెంబర్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ పర్ సిలిండర్, ఒక సిలిండర్కి వచ్చేసి ఎన్ని వాల్వ్స్ ఉండాలి, అలానే టైప్ ఆఫ్ యాస్పిరేషన్, ఏ టైప్ ఆఫ్ యాస్పిరేషన్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది ఆటోమొబైల్ ఇంజన్. ఒక ఆటోమొబైల్ ఇంజన్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే ఈ క్లాసిఫికేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆటోమొబైల్ ఇంజన్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ రిఫర్స్ టు ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది సిలిండర్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది క్రాంక్ షాఫ్ట్. పొజిషన్ ఆఫ్ సిలిండర్ని మనం ఎలా అరేంజ్ చేసుకుంటామంటే దెర్ ఆర్ 5 బేసిక్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్స్. సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్స్ అనేవి మనకి ఒక సిలిండర్ని మనం తయారు చేసుకోవాలి అంటే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్స్. ఇట్ ఈస్ ఇన్లైన్ టైప్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ అలానే వి టైపు, స్లాంట్, డబ్ల్యూ టైపు, అపోజ్డ్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్స్
ఇన్ ది ఆటోమొబైల్ ఇంజన్. సో ఆ ఇంజన్ లోపల ఒక సిలిండర్ని ఇన్ని టైప్స్లో మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఆర్ ది డయాగ్రమ్స్ ఆఫ్ ది ఇన్లైన్ టైప్ అండ్ వి టైప్, స్లాంట్, డబ్ల్యూ టైప్ అండ్ అపోజిట్ టైప్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ అండ్ different figures of the cylinder classifications. ఫస్ట్ వన్ ఇన్లైన్ టైప్. సో ఇన్లైన్ టైప్ అనేది ఇలా ఉంటుందన్నమాట మనకి. నెక్స్ట్ అలానే వి టైప్ ఇంజన్స్ అనేవి ఇలా వి టైప్లో ఉంటాయి. స్లాంట్ టైప్ అనేవి కొంచెం స్లాంట్గా ఉండాలి, అంటే పైన టాప్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సర్ఫేస్ అనేది స్లాంట్గా ఉండి సిలిండర్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అలానే డబ్ల్యూ టైప్ అండ్ ఆపోజిట్ టైప్. సో డబ్ల్యూ టైప్ అనేది డబ్ల్యూ షేప్లో ఉంటుందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజన్స్. హారిజాంటల్ అప్లోస్. సో హారిజాంటల్గా పిస్టన్ అనేది ఎలా మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అలానే వి ఇంజన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఆ వి ఇంజన్ లోపల పిస్టన్స్ అనేవి ఎలా మూవ్ అవుతాయి, దానికి కనెక్ట్ చేసిన కనెక్టింగ్ రాడ్స్ ఎలా ఉంటాయి, క్రాంక్ షాఫ్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపిస్తున్నాడు వి ఇంజన్లో. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అలానే ఇన్లైన్ సిలిండర్ ఇంజన్స్. ఇన్లైన్ సిలిండర్ ఇంజన్స్ కూడా చూడండి. సో ఆ ఇన్లైన్ అనేది ఎలా ఉంది, ఇన్లైన్ అంటే ఇంటర్నల్గా ఎలా కనెక్ట్ చేశాడు ఇంజన్స్ని ఆ సిలిండర్స్ లోపల, దానికి క్రాంక్ షాఫ్ట్ అనేది ఎలా కనెక్ట్ చేశాడు అన్నది చూపిస్తున్నాడు అనమాట. దట్ ఈస్ ఇన్లైన్ సిలిండర్ టైప్. నెక్స్ట్ అలానే స్లాంట్ సిలిండర్ డిజైన్. స్లాంట్ సిలిండర్ అంటే సిలిండర్ అనేది స్లాంట్గా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఈ డయాగ్రామ్లో చూపిస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే డబ్ల్యూ ఇంజన్. ద ఇంజన్ షుడ్ బి ఇన్ ది షేప్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ. ఇలా డబ్ల్యూ షేప్లో ఇంజన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఇలా డిఫరెంట్ సిలిండర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్ అనేది డబ్ల్యూ షేప్లో ఉంటుంది. సేమ్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా అయితే ఉంటుందో పిస్టన్ అరేంజ్మెంట్ కూడా అలానే డబ్ల్యూ టైప్లో ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ది డబ్ల్యూ ఇంజన్. నెక్స్ట్ అలానే రేడియల్ ఇంజన్స్. సో రేడియల్ ఇంజన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి, ఒక సర్క్యులర్గా ఉండి ఇండివిజువల్ సిలిండర్స్ అనేవి ఉంటాయి. అలా ఇండివిజువల్ సిలిండర్కి ఒక్కొక్క సిలిండర్కి ఒక్కొక్క పిస్టన్ అనేది ఉంటుంది. అక్కడ ఇండివిజువల్గా పవర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ రేడియల్ ఇంజన్స్. సో రేడియల్ ఇంజన్ అనేది మనకి ఇలా ఉంటుందన్నమాట డయాగ్రామ్. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ది రేడియల్ ఇంజన్. సో పవర్ అనేది పిస్టన్ అనేది ఎలా మూవ్ అవుతుంది, ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ ఎలా ఉంటుంది రేడియల్ ఇంజన్లో, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని పిస్టన్స్ ఉంటాయి వాటిల్లో అన్నది చూపిస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ రేడియల్ ఇంజన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్. అసలు ఎన్ని సిలిండర్స్ని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఇంజన్ లోపల అని చెప్తున్నాడు. మోస్ట్ కార్ అండ్ ట్రక్ ఇంజన్స్ హ్యావ్ ఎయిదర్ 4, 6 ఆర్ 8 సిలిండర్స్. కార్స్లో కానీ లేదంటే ట్రక్స్ ఎక్కడన్నా యూస్ చేస్తున్నా అంటే లారీస్ కానీ ఏమన్నా ట్రక్స్ యూస్ చేస్తున్నా ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇంజన్స్కి వచ్చేసరికి 4 సిలిండర్ ఇంజన్ కానీ లేదంటే 6 సిలిండర్ ఇంజన్ కానీ 8 సిలిండర్ ఇంజన్స్ని మనం యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. అలా నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇంజన్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ ఎన్ని అయితే ఉంటాయో నెంబర్ ఆఫ్ పిస్టన్స్ కూడా అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ పిస్టన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతుంది. దానికి రిలేటెడ్గా కనెక్టింగ్ రాడ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక క్రాంక్ షాఫ్ట్ అనేది డిజైన్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సమ్ మే హ్యావ్ 3, 5, 10, 12 ఆర్ 16 సిలిండర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ది ఇంజన్. కొన్ని వెహికల్స్లో వచ్చేసరికి కొన్ని హెవీ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లేదంటే స్మాల్ వెహికల్స్ కావచ్చు, కొన్ని వచ్చేసరికి 3 సిలిండర్ ఇంజన్స్, అలానే 5, 10 సిలిండర్స్, 12 సిలిండర్స్, 16 సిలిండర్స్ వరకు కూడా మనం ఇంజన్ లోపల ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అలానే ఇంజన్ పవర్ అండ్ స్మూత్నెస్ ఆర్ ఎన్హాన్స్డ్ బై ది యూజింగ్ ఆఫ్ మోర్ సిలిండర్. ఇంజన్ పవర్ అనేది అంటే ఎక్కువ హై అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ అనేది మనకి డెవలప్ అవ్వాలి అన్నా, స్మూత్ నెస్ ఆఫ్ పవర్ అనేది మనకి డెవలప్ అవ్వాలన్నా, వెహికల్ అనేది స్మూత్గా రన్ అవ్వాలి అన్నా, ఎక్కువ పవర్ డెవలప్ అవ్వాలి అన్న నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. అంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ యూస్ చేయడం వల్ల పవర్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది, అలానే స్మూత్నెస్ కూడా అంత ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మెథడ్ ఆఫ్ కూలింగ్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ కూలింగ్ వీఆర్ అరేంజింగ్ ఇన్ దట్ ఆటోమొబైల్ వెహికల్. ఏ టైప్ ఆఫ్ కూలింగ్ని మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాము. దెర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కూలింగ్ సిస్టమ్. వన్ ఈజ్ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్. లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి ఆ సిలిండర్ వాల్వ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లోపల వాటిని వాటిని కనెక్ట్ చేస్తూ ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ
ఫ్లూయిడ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎక్కువ టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ సిలిండర్స్ దగ్గర ఆ ఇంజన్ అనేది హై టెంపరేచర్ గురవుతున్నప్పుడు దాన్ని కూల్ చేస్తుంది అనమాట లిక్విడ్ అనేది. సేమ్ ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్స్ అయినా సర్క్యులేట్స్ ఎయిర్ ఓవర్ కూలింగ్ ఫిన్స్. ఎయిర్ కూలింగ్ ఫిన్స్ ద్వారా ఆ ఎయిర్ అనేది తగిలినప్పుడు ఆ ఎయిర్ కూలింగ్ ఫిన్స్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే లోపల ఉన్న హీట్ని బయట అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్లోకి లాగేస్తుంది అనమాట. దానివల్ల ఎయిర్ ఇంజన్ అనేది కూల్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. దట్ ఈస్ ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ అలానే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ దట్ ఆటోమొబైల్ వెహికల్స్ వచ్చేసరికి మనం ఇంజన్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ బై ది టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్. సో ఇంజన్స్ని మనం కనుక్కోవాలి అన్న టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ని బేస్ చేసుకుని కనుక్కుంటాము. అవి వచ్చేసరికి గ్యాస్లిన్ ఇంజన్సా, డీజిల్ ఇంజన్సా, పెట్రోల్ ఇంజన్సా అన్నవి బేస్ చేసుకొని ఇంజన్ మనం రెడీ చేసుకుంటాం. సో లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్, ఎల్పిజి gas hold 10% and alcohol and 90% of gasoline and pure alcohol can also be used to power an engine. So these are the different types of fuels. Gases ని కానీ లేదంటే పెట్రోల్ని కానీ డీజిల్ని కానీ యూస్ చేసి ఇంజన్స్ని రన్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే యాస్పిరేషన్, నార్మల్ యాస్పిరేషన్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్తో ఫోర్స్డ్ ఇండక్షన్, టర్బో అండ్ సూపర్ ఛార్జింగ్. సో ఈ టర్బో ఛార్జింగ్ సూపర్ ఛార్జింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాము. వాట్ ఈస్ టర్బో ఛార్జింగ్ అండ్ సూపర్ ఛార్జర్ అనేది. సో దీస్ ఆర్ ది యాస్పిరేషన్స్, హౌ ఎయిర్ అరైవ్. సో ఎయిర్ అనేది ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది ఆ ఇంజన్ లోపలికి అనేది యాస్పిరేషన్ అనమాట. నెక్స్ట్ అలానే మెథడ్ ఆఫ్ ఇగ్నిషన్, స్పార్క్ ఇగ్నిషన్ అండ్ కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్. దీస్ ఆర్ ది టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇగ్నిషన్స్ ఇన్ ది ఆటోమొబైల్ ఇంజన్. ఓకే, స్పార్క్ ఇగ్నిషన్ సిస్టమ్ అండ్ కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ అలానే వాల్వ్ లొకేషన్. వాల్వ్ లొకేషన్ వచ్చేసరికి ఎల్ హెడ్, ఎఫ్ హెడ్, ఐ హెడ్, టీ హెడ్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఆ ఇంజిన్ యొక్క హెడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆల్రెడీ మీరు ఇంతకుముందు వినే ఉంటారు, ఎల్ హెడ్ టైపు, టీ హెడ్ టైపు. సో దీస్ ఆర్ ది డయాగ్రామ్, ఎల్ హెడ్ అండ్ టీ హెడ్, ఐ హెడ్, పీ హెడ్. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఇన్ ది ఇంజన్. ఆ ఇంజన్ యొక్క హెడ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో చూపిస్తున్నాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అలానే క్యామ్ షాఫ్ట్ లొకేషన్. క్యామ్ షాఫ్ట్ అనేది ఎక్కడ లొకేట్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ పార్ట్స్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది ఇంజన్ కన్స్ట్రక్షన్. ఒక ఇంజన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్స్. సో థ్యాంక్ యూ.